Hello student, my name is Ms. Shamli Rani, Senior Lecturer at Shipushan Sawant College of D Pharmacy. Today we will begin with the new subject, that is drugstore and business management. At previous lecture we will see the syllabus of drugstore and business management. So from today onwards we will discuss the topics of drugstore and business management one by one. So first see the first topic, that is introduction of trade, industry and commerce. The trade, industry and commerce, that three words mainly related to one word, that is a business. For doing any business we must know the business related different activity, their skill and how to manage it. So for that purpose the subject, that is drugstore and business management, included to you. The purpose of this subject is to familiarize the student with the basic concept of business, its proper management, source of finance in order to run it successfully, and the last, the way and means to note down various transactions in book of account with a view to having a permanent record of the same. Means in this topic we will learn the different activity that related to business. So business are mainly classified into two parts. First is commerce, second is industry. Everyone knows commerce is word that related to banking. Further that, other than banking, the commerce are related to many different services or field, that is the transport, insurance, trade, warehousing, packing and advertising. The commerce is divided into all these parts. The trade is a basic part of commerce. That trade is further divided into two parts, that is internal, international. Internal trade further divided into two parts, wholesale, retail, international again in three parts, import, export and import. Also industry. We will see first the industry, and that we will discuss the in details of industry. So start. First we will see the business activity. In business activity, three main parties include, that is industry, commerce, trade. So in industry what happen? Production and processing of the different product. And commerce, in the commerce mainly distribution occur, means the commerce is a link between producer and consumer, which will process in industry that distribute to consumer by commerce. The commerce, in commerce mainly happening by this activity in trade. That means in the trade buying, selling and exchange occur. So all these activity is known as business activity. For example, suppose तुम्हाला एखादं प्रॉडक्ट प्रिपेअर करायचं, फॉर एक्झाम्पल आपल्या रेग्युलरच्या जीवनशैलीमधलं घेऊया, मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शनसाठी तुम्हाला गाई लागतात, बरोबर. गाईपासून दूध काढल्यानंतर त्याचं प्रोडक्शन, त्याच्यावर प्रोसेस ही एका इंडस्ट्रीमध्ये होते, त्या मिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीमध्ये होतात. फॉर एक्झाम्पल अमूल किंवा गोवर्धन, ओके, त्या इंडस्ट्रीमध्ये होते. त्या इंडस्ट्रीमध्ये पॅक झाल्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन होतं. ते डिस्ट्रीब्युशन डिफरंट पार्ट्समध्ये होतं. त्या कोणत्या? तर फॉर एक्झाम्पल रेस्टॉरंटमध्ये होतं, आपण आपल्या जीवनशैलीमध्ये म्हणजे होम प्रिपरेशनसाठी वापरतात, किंवा बेकरी प्रॉडक्ट्स एक्सेट्रा. कन्झ्युमर घेण्यासाठी काय काय स्वतः कन्झ्युम करतात त्यासाठी वापरतात. सो फॉर डिफरंट पर्पज मिल्क आर यूज. दॅट ऑल ॲक्टिव्हिटी मीन्स हे काय झालं तर मिल्क प्रोडक्शन बिझनेस.
त्या बिझनेससाठी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी लागतात. म्हणजे तुम्हाला इंडस्ट्री लागली, डिस्ट्रीब्युशनपासून या डिफरंट सर्विस होमसाठी किंवा बेकरी प्रोडक्टसाठी प्रिपेअर करणारा कॉमर्स लागलं. एका इंडस्ट्रीमध्ये प्रिपेअर झालं ते सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट व्हायला कॉमर्स फॅकल्टी लागली, बरोबर. सो that activity we will learn in detail. So first we will see what is mean by industry. The term industry refers to that part of the business activity which relate to production, processing or fabrication of product. इंडस्ट्रीमध्ये काय होतं तर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग अँड फॅब्रिकेशन ऑफ प्रॉडक्ट, म्हणजे इन शॉर्ट प्रोडक्ट बनवला जातो त्याच्यावर डिफरंट प्रोसेस करून. The product of an industry may either be used by actual consumer or those may also be utilized by another industrial house as a raw material for their own production. इंडस्ट्री हा मेनली 2 प्रकारच्या असतात. अशा इंडस्ट्री ज्याच्यामध्ये फायनल प्रोडक्ट बनवला जातो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही म्हणू शकता तुमच्या जीवनशैलीमधलं फूड, मॅगी प्रोडक्शन, मॅगी बनवली जाते. मॅगीसाठी काय लागणार आहे, जे काही ते फ्लॉर्स म्हणजे मैदा वगैरे जे काही लागतं ते त्याच्यापासून प्रिपेअर मग ते काय झालं रॉ मटेरियल. ते रॉ मटेरियल युटिलाइज करून फायनल मॅगी बनवली जाते. पण तो मैदा बनवण्यासाठी प्रोसेस लागते ना त्याच्यासाठी, मग ते दुसऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये बनवलं जातं. म्हणजे इन शॉर्ट काही इंडस्ट्रीमध्ये फायनल प्रोडक्ट बनवला जातो आणि काही इंडस्ट्रीमध्ये जो फायनल प्रोडक्ट बनवण्यासाठी जे काही रॉ मटेरियल लागतं ते काही इंडस्ट्रीमध्ये बनवलं जातं. सो अकॉर्डिंग टू दॅट द गुड्स आर क्लासिफाईड. The good are called consumer good if used by final consumer and the capital or producer good if used in the production of good. That we will see types of good. 2 types of good. First is consumer good, second is producer or capital good. Consumer good used by end consumer. Producer good used in the production of consumer goods. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे नक्की काय तर फॉर एक्झाम्पल आपण बघू. फॉर एक्झाम्पल टॅबलेट, कॅप्सूल. इन प्रोड्युसर गुड फॉर एक्झाम्पल मशनरी. इफ यू हॅव प्रिपेअर्ड 1 टॅबलेट सो यू नीड डिफरंट टाईप ऑफ मशनरी फॉर प्रिपेअरिंग द टॅबलेट. तुम्हाला जर एखादी टॅबलेट बनवायची असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला डिफरंट टाईप्स ऑफ मशनरी लागणार. मग ती जी काही मशनरी ज्या इंडस्ट्रीमध्ये फॉर्म होतं त्या इंडस्ट्रीमधनं तो प्रोडक्ट, मशनरी हा एक प्रोडक्ट आहे किंवा गुड आहे, तर ते जे काही गुड्स आहेत त्यांना काय म्हणतात प्रोड्युसर ऑर कॅपिटल गुड. ज्या काही मशनरीज आहेत त्या फायनल प्रोडक्टसाठी लागतात म्हणजे टॅबलेट किंवा कॅप्सूल बनवायसाठी लागतात. आणि टॅबलेट आणि कॅप्सूल हे काय झाले कन्झ्युमर गुड. Means producer good is used in the production of consumer good or consumer good used by end consumer. Clear to all of you? So see the classification of industries. Classification of industry. The industry may be divided into 4 distinct type of the basis of following. First, type of good produced. Second, size and amount of investment. Third, capital employed. Fourth, official classification of industry. Let's see one by one. Classification. The first classification based on the types of good produce. Industry according to types of good produce classify into 4 types. First, genetic industry. Second, extractive industry. Third, manufacturing industry. Fourth, construction industry. Again, manufacturing industry according to different manufacturing units classify into 4 types. First, analytical industry. Second, synthetic industry. Third, processing industry. Fourth, assembling industry. How to remember this classification? GMAC and PAS is a short word.
G means genetic, E means extractive, M means manufacturing, C means construction. Manufacturing, in that P means processing industry, A means assembling industry, A means analytical industry, S means synthetic industry. So see one by one. First, genetic industry. This industry engage in producing and multiplying certain species of plant and animal for the purpose of earning profit from their sales. For example, breeding farms, poultry farms, or nurseries. So, for in genetic industry, different types of hybrid product are formed, and from that the profit we will gain. म्हणजे जे काही ॲनिमल्स आहेत किंवा प्लांट्स आहेत त्यांच्यावर नवनवीन प्रयोग करून तुम्ही त्याचे एक डिफरंट स्पेसिस तयार करता आणि त्या स्पेसिसपासून तुम्ही प्रॉफिट घेता, इन्कम घेता. त्या सगळ्या इंडस्ट्रींना काय म्हणतात? जेनेटिक इंडस्ट्री. सेकंड इज एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. These industries are engaged in activities whereby the wealth is obtained from soil, air or water, or obtained from the beneath the surface of earth by various extractive process. Means in this industry mainly extraction of done. The concern with an extraction or drawing out the product from natural source such as soil, air or water. For example, oil exploration, fishing, agriculture, hunting. म्हणजे जे काही आपले नॅचरल सोर्स आहेत, माती, वारा, पाणी, या सगळ्यांपासून तुम्ही यांचं एक्स्ट्रॅक्शन करून डिफरंट टाईप्स ऑफ प्रोडक्ट घेता. ते सगळे जे प्रोडक्ट्स आहेत त्या सगळ्या किंवा बनतात त्या सगळ्या इंडस्ट्रींना काय म्हणतात? एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. जी काही एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये प्रॉडक्ट आहेत, द प्रॉडक्ट ऑफ एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री आर मेंट फॉर प्रोड्युसिंग फिनिश प्रॉडक्ट बाय अनदर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. म्हणजे ह्यामध्ये जे काही या इंडस्ट्रीपासून जे काही बनवलेले प्रॉडक्ट आहेत ते प्रॉडक्ट फर्दर मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी, फर्दर फिनिश गुड प्रॉडक्टसाठी वापरले जातात इंडस्ट्रीमध्ये. सो नेक्स्ट, construction industry. This industry involved in construction of road, buildings, canal, bridge, dams, etc. ओके. ज्या काही कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज असतात त्या कशासाठी मेनली कशामध्ये कार्य करतात? तर रोड्स जे काही बनवले जातात, बिल्डिंग जे काही बनवले जातात, नवनवीन डॅम्स, ब्रिजेस बनवले जातात, त्यासाठी मेनली असतात. द प्रोडक्ट मेड बाय दिस इंडस्ट्री आर नॉट मीन फॉर द सेल इन द मार्केट. ह्यामध्ये बनवलेला प्रोडक्ट असतो तो कुठच्याही मार्केटमध्ये तुम्हाला विकला जात नाही. बट दे आर erected, built or fabricated at fixed site. म्हणजे ते एका फिक्स साईडमध्ये. आता रोड ही गरजेची वस्तू आहे, मग ती कोणीतरी बनवली पाहिजे. मग अशा डिफरंट इंडस्ट्रीज असतात, ते त्याचं काम घेतात, ते रोड्स बनवतात, ते आपल्या लोकल यूजसाठी किंवा सोशल यूजसाठी वापरले जातात. तर त्या प्रकारच्या सगळ्या ज्या काही इंडस्ट्रीज असतात त्या सगळ्या इंडस्ट्रींना काय म्हणतात? कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री. Next, manufacturing industry. The manufacturing industry are engaged in production of goods wherein the raw material or semi-manufactured products or goods are converted into finished products. For example, pharmaceutical industry. In pharmaceutical industry, the manufacturing industry, because it convert basic drug into various pharmaceutical production. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही जे काही ड्रग्स असतात ते सस्पेन्शन, टॅबलेट, कॅप्सूल, इमल्शन ह्या फॉर्म्युलेशनमध्ये कन्वर्ट करतात आणि ते फॉर्म्युलेशन डायरेक्ट फायनल कन्झ्युमर किंवा पेशंटपर्यंत जातं. सो अशा ज्या काही इंडस्ट्रीज आहेत त्या सगळ्या इंडस्ट्रींना काय म्हणतात? मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. The manufacturing industry may be further subdivided into the following categories. First, analytical industry. Second, synthetic industry. Third, processing industry. Fourth, assembling industry.
The first, analytical industry. This industry are engaged in manufacturing of product by analyzing and separating different elements from the same material. For example, fractional distillation of क्रूड ऑइल रिफायनरी इंडस्ट्री, म्हणजे जे काही ऑइल आहे, क्रूड ऑइल आहे, जे काही एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्रीपासून मायनरीपासून जे काही ऑइल बनवलं आहे त्याचं डिस्टिलेशन करून त्याच्यामधले जे डिफरंट प्रॉडक्ट आहेत ते सेपरेट करून ॲनालाइज करून मार्केटमध्ये आणायचे, म्हणजे ते मॅन्युफॅक्चर करायचे इन ॲनालिटिकल इंडस्ट्री बाय ॲनालिटिकल प्रोसेस. दॅट्स done in analytical industry. Second is synthetic industry, where two or more than two materials are mixed together in the manufacturing process to make a new product. Mainly in this industry, various ingredients are put in together and combined in the manufacturing process so as to manufacture new product. For example, benzoic acid was used to be prepared from benzoin by heating the resins in iron vessel. Benzoic acid हे तुम्ही वापरता ते बेन्झोइन हा ड्रग आहे त्यापासून बनवलं जातं. तर बेन्झोइनचं हिटिंग केलं जातं. बेन्झोइन हा रेझिन आहे, त्याचं हीट केलं जातं आयन वेसलमध्ये. आयन हे आपल्याला स्टील इंडस्ट्रीकडून लागणार, म्हणजे आयन हा मेन इम्पॉर्टंट घटक आहे फॉर प्रिपेरिंग बेन्झोइक ॲसिड आणि बेन्झोइन. बेन्झोइन अँड आयन हे मिक्स करून द बेन्झोइक ॲसिड बनवलं जातं. द बेन्झोइक ॲसिड सब्लिम्स विच इज कलेक्टेड अँड देन प्युरिफाईड बाय रिक्रिस्टलायझेशन. आणि त्याच्यात जे काही बनलेले बेन्झोइक ॲसिड आहे ते सब्लिमेशन केलं जातं त्याचं आणि कलेक्ट केलं जातं आणि नंतर त्याचं रिक्रिस्टलायझेशन केलं जातं. However, nowadays it is prepared by oxidizing benzyl alcohol or benzaldehyde or hydrolyzing phenyl cyanide. म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये, पूर्वीच्या काळी असं बनवलं जातं, आत्ताच्या काळामध्ये ते कसं बनवलं जातं तर बेन्झॉइल अल्कोहोल किंवा बेन्झाल्डिहाइड त्याचं ऑक्सिडायझेशन केलं जातं और हायड्रोलायझिंग ऑफ फिनाइल सायनाइड किंवा फिनाइल सायनाइडचं हायड्रोलायझिंग प्रोसिजर केली जाते. अँड इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चर बेन्झोइक ॲसिड बाय ऑक्सिडेशन ऑफ बेन्झाइल अल्कोहोल इज नोन ॲज सिंथॅटिक इंडस्ट्री. ज्या इंडस्ट्रीमध्ये बेन्झोइक ॲसिड बेन्झाइल अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन करून बनवलं जातं अशा इंडस्ट्रीला काय म्हणतात तर सिंथेटिक इंडस्ट्री. मेनली प्रोडक्ट लाईक वेरियस केमिकल्स, ड्रग, मी आता जे काही एक्झाम्पल दिलं ते एका ड्रगचं आहे. तशाच प्रकारे डिफरंट टाईप्स ऑफ सोप, कॉस्मॅटिक, फर्टिलायझर आर produced by synthetic industry. Next is processing industry. The processing industry, in this industry raw material is processed through the different stages of production to produce final product or that resulting in the final product. For example, drugs, pharmaceutical industry, paper, sugar industry, etc. जिथे नवनवीन प्रोसेस केल्या जातात रॉ मटेरियल वर आणि फायनल प्रॉडक्ट बनवले जातं अशा सगळ्या इंडस्ट्रींना काय म्हणतात प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. लास्ट इज असेंबलाईन इंडस्ट्री किंवा असेंबलिंग इंडस्ट्री. इन दिस इंडस्ट्री different instrument or component part already manufactured are assembled to make some useful product. Means in this industry where the parts or component are assembled to make useful for example the production of cars, scooter, television, computer, etc. and mobiles. जिथे कार्स बनवले जातात त्या कार्स बनवण्यासाठी जे काही डिफरंट प्रोडक्ट लागतात त्याचं इंजिन असेल किंवा
ग्लासेस असेल त्याच्यावर लावणे, जे काही आहे ते वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये प्रिपेअर केले जातात. त्या इंडस्ट्रीमधून एका इंडस्ट्रीमध्ये ते कलेक्ट केले जातात ॲज अ रॉ मटेरियल आणि ते असेंबल केले जातात. त्या सगळ्या इंडस्ट्रींना काय म्हणतात? असेंब्लाईंग इंडस्ट्री किंवा असेंबलिंग इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन size and investment. So industry also classified into following two categories on the basis of size and investment. First, light industry. This industry involves a small capital investment and have a short duration production cycle. This may be because of less costly machinery required for the manufacturing of this product or because of the use of less sophisticated process of production. म्हणजे ह्या ज्या काही लाईट इंडस्ट्री आहेत त्याच्यामध्ये जे काही प्रोडक्ट बनवले जातात त्याच्यासाठी ज्या काही मशिनरी असतात त्यांची कॉस्ट एकतर कमी असते किंवा जी काही प्रोसेस केली जाते एखादा प्रोडक्ट बनवण्यासाठी ती लेस सोफिस्टिकेटेड इझिली बनवली जाते. म्हणून आपण काय म्हटलं आहे? हॅव अ शॉर्ट ड्युरेशन प्रोडक्शन सायकल. तुम्ही एक्झाम्पल बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल, इंडस्ट्री इन्व्हॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलॅप्सिबल ट्यूब्स, रबर ट्यूब्स, टीन कंटेनर एक्सेट्रा. जे काही कोलॅप्सिबल ट्यूब्स आहेत त्या बनवण्यासाठी तुम्हाला जी काही मशिनरी लागतात ती खूप किंवा त्याच्यासाठी जो काही खर्च असतो तो खूप कमी असतो आणि त्याची जी प्रोसेस असते ती खूप शॉर्ट ड्युरेशनमध्ये असतात. म्हणजे एक जर कोलॅप्सिबल ट्यूब तुम्हाला बनवायची असेल तर खूप कमी वेळ लागतो. तुम्ही एका टाईममध्ये किंवा काही मिनटामध्ये खूप कोलॅप्सिबल ट्यूब बनवू शकता एका वेळी बाय युझिंग दिस मशिनरी. नेक्स्ट, हेवी इंडस्ट्री. Those industries which need a big capital investment and also involve a longer production cycle are covered under heavy industry. म्हणजे ते सगळे जे काही आहे ते हेवी इंडस्ट्रीमध्ये होतात. त्याच्यामध्ये इंडस्ट्री नीड अ बिग कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट, खूप इन्व्हेस्टमेंट लागते अँड इन्वॉल्व लॉंगर प्रोडक्शन सायकल. लाईट इंडस्ट्रीच्या अपोजिट. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघा आयर्न अँड स्टील इंडस्ट्री किंवा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. शिप बनवायची असेल त्याच्यासाठी तुम्हाला किंवा आयर्न बनवायचं असेल तर त्या प्रोसेससाठी तुम्हाला खूप वेळ लागतो. एक्स्ट्रॅक्शन करा, मग त्याच्यावर डिफरंट प्रोसेस करा आणि मग आयर्न फायनल जे काही तुम्हाला हवं आहे ते बनवा. कळलं? या सगळ्या इंडस्ट्रींना हेवी इंडस्ट्री म्हणतात. थर्ड, बेस्ड ऑन कॅपिटल एम्प्लॉय. अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन कॅपिटल एम्प्लॉय, this industry also classified as large scale and small scale. So generally in the industry is said to be small scale industry if capital involved is not more than 10 lakhs in plant and machinery. In small scale industry, capital involved is not more than 10 lakh in plant or machinery. Opposite to that, in large scale industry involve higher capital, large number of workers, machinery and tools. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट जी काय असते ती प्लांटमध्ये जी काही इन्व्हॉल्वमेंट असते किंवा त्या मशिनरी त्याचा एकूण खर्च 10 लाख होतो आणि त्यापेक्षा जास्त खर्च ज्या इंडस्ट्रीमध्ये केला जातो त्या सगळ्या किंवा जास्त मॅनपॉवर ज्या इंडस्ट्रीमध्ये लागते त्या सगळ्या इंडस्ट्रींना लार्ज स्केल इंडस्ट्री म्हणतात. ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. For the purpose of licensing, the government has made a standard classification of industry as given under the first schedule to the industry, that is Development and Regulation Act 1951. So, for example, drug and pharmaceutical, second is medical and surgical appliance, cosmetic and toilet preparation. जे काही प्रिपरेशन आहे त्याच्यानुसार गव्हर्मेंटने जसे काही ॲक्ट आहेत, जे काही फार्मास्युटिकल्स ॲक्ट आहेत त्या ॲक्टनुसार ज्या काही इंडस्ट्री क्लासिफाईड केल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल, अकॉर्डिंग टू ड्रग अँड कॉस्मॅटिक ॲक्ट ड्रग आणि फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री होते. अकॉर्डिंग टू ड्रग अँड किंवा टॉयलेट मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन ॲक्ट त्याच्यानुसार कॉस्मेटिक अँड टॉयलेट प्रिपरेशन ॲक्ट. अशा ज्या ऑफिशियल क्लासिफिकेशन आहेत त्या क्लासिफिकेशननुसार ज्या इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज प्रिपेअर केल्या जातात त्या सगळ्या इंडस्ट्रींना ऑफिशियल क्लासिफिकेशनमध्ये येतात.